पीवो कोवल खंड तार होए जन्म सुहेला, 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 पीवो कोवल खंड तार होए जन्म सुहेला। पीवो कोवल खंड तार होए जन्म सुहेला, पीवो कोवल खंड तार होए जन्म सुहेला, पीवो कोवल खंड तार होए जन्म सुहेला, पीवो कोवल खंड तार होए जन्म सुहेला। बादल साहब का जोड़ा फायदा वो सारी दिल्ली में हो रहा, अकाली दल में हो रहा। मैं तो एक छोटा जहा वर्कर हाँ पार्टी का, और ये जोड़ा अकाली दल की जी शाख है वधदी पई है, ये सरना साहब दी कारगुजारियां जिन्होंने अकाल तख्त साहब के खिलाफ आवाज़ चुकन च कोई गुरेज नहीं छड्डी, दो गुरक्यों दो सगरादा बनाइया। स्कूलों का ये हाल है कि अज अपने बच्चे इन्होंने स्कूलों को पाने तैयार नहीं, और एजुकेशन का बुरा हाल कर दिता है। हॉस्पिटल प्राइवेट ट्रस्ट बना के गैर कानूनी ढंग नाल 420 का केस भी सरना साहब से पै गया। BL कपूर को वेचने की कोशिश करते पे। बंगला साहब के सामने की पार्किंग जी है वो इन्होंने सरकार को वापस दे दी 25 साल की लीज तो कानून। बंगला साहब के पिछे 2 स्कूल बंद हो गए, फतेहनगर स्कूल बंद है, तिलक विहार बंद होने की गुजारते है। और इशूज़ इन्ने ने, करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। RTI का कहते जवाब नहीं देना। मैं पूछदा कि संगत का कोई भी बंदा जाके प्रधान तो साफ पूछ सकता। तुसीं 1 करोड़ रुपया वकीलों को फीस देती और हाई कोर्ट से डबल बेंच हार के अज अपील चले गए सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जवाब देना चाहते, की छुपाना चाहते संगतां को। इस करके हर लिहाज में फिर पिछले 12 साल मैं एक कंट्रीब्यूशन दस दें। गुरुद्वारे POP करा के सफेदियाँ करा के गुंबद से सोना चढ़ा के तुसीं लोकां नूं कह रहे हो देखो असीं कितनी दिख बदलती। तुसीं ये दसो ये दिख दा संगत नूं की फायदा, संगत वास्ते की कीता? तुसीं कदी सज्जन टाइटल का नाम लिया कि फाइल लाने चाहिए? तुसीं कदी 84 की विडोज़ की कोई जाके हाल पुछया? तुसीं तो ये कहा कि 84 भुल जानी चाहिए है। तुहाडे माता पिता नैचुरल डेथ गए ने, अज तक तुसीं भोग पाते हो हर साल। उन्होंने की कसूर से जो घरों दिहाड़ी लान निकलिया से, बच्चे की रोटी कमान निकलिया से, वो गल च टायर पा के साड़िया गया। फिर तो आप अरदास जो ना लैने वो भी भुल जाइए। कीमा कीते गए, बंद कटाए, खोपड़ियाँ लवाइया, फिर तो सारा कुछ भुल जाइए। सो इस करके ये सारिया गल्लां अकाल तख्त के खिलाफ 84 के कातलों की दोस्ती, ये कोटा परमट लाइसेंस फैक्ट्री के प्लॉट या DPC बसां के क्लस्टर लैन वास्ते ये पूरी कौम को वरतते हैं, गुरु की कोल करते। इस करके ये रुझान अकाली दल बादल वाल आया, क्योंकि 12 साल का राज लोगों ने देखा। इस तो इलावा जोड़े भी मुद्दे ने ऑनलाइन साढ़े अकाउंट्स हो गए, RTI लाने की लोड़ नहीं पेगी, बटन दबना घर कंप्यूटर पर बह के जी मर्जी अकाउंट चेक कर लेना। तो अकाली दल को बहुत सारे ऐसे प्लान्स ने। स्पोर्ट्स अकैडमी बनाने जा रहे हैं, बच्चों को असीं स्पोर्ट्स के इंप्रूव करांगे। क्यों ना पग वाले बच्चे, साढ़े बच्चे क्यों ना स्पोर्ट्स एक्सैल करें? जो एक्सैल करेंगे तो जिथे परिवार का तो समाज का नाम रोशन करें, उत्थे देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो साढ़े को बड़े प्लान्स ने जो असीं इंप्लीमेंट करें। और वो जमाना जो किसी जमाने जहदर संतोख सिंह होरां दी अकाली दल लीडरशिप दे विच जिवें कोतवाली लई गई, बंगला साहब दी जमीनां लईआं गईआं, जिवें गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल बने, माता सुंदरी कॉलेज बने, वो जमाना लियाण की कोशिश करांगे। और वाकई वो गोल्डन पीरियड सीगा, ये जहदर संतोख सिंह होरां वेले सीगा, वो साडी कोशिश होगी कि एक बार असीं वो जमाना लैके। मैं समझदा कि हुण फाइनल पड़ाव ते आ रही है, 2 दिन रह गए हैं। और साढ़े जिहड़े सामने सरना साहब के कैंਡੀਡੇਟ ने ना वो डिमोरलाइज होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो काफ़ी डिमोरलाइजेशन उन्होंने कैंਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आती पई है। और साढ़े जिहड़े कैंਡੀਡੇਟ ने चढ़ती कला च जा रहे हैं,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਖੂਨ ਵੱਧਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ 'ਚ। ਪੀਵੋ ਕੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਵੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਕੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਵੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਕੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਵੇਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮगर ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ अगर गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे जिहड़ा स्मारक बनाया गया उत्थे अगर बुलाया जाता है तो प्रोटोकॉल के हिसाब नाल एक मैंबर पार्लीमेंट उहदा इनॉगरल कर रहा होवे और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान जिहड़ा कि 22 लाख सिखां की नुमाइंदगी करता होवे वो पौड़ियां दे थल्ले कुर्सी ते बिठा दिता जाए। इस तो माड़ी होर साडी की हालत होएगी जो पिछले समय विच वापरी है। ज़मीनां जा रही ने, बाला साहब का हॉस्पिटल बेच दिता गया और इस दे नाल गुरुद्वारा बंगला साहब की पार्किंग 25 साल बाद जिहड़ी कि सरकार NDMC के हवाले हो जानी, जिहदा एग्रीमेंट दिल्ली कमेटी ने कर लिया है। और इस तो अलावा होर बहुत सारे जिहड़े मसले ने पिछले समय विच राजनीतिक सत्ता का केंद्र बन करके अपनियां जमीनां जिहड़ियां ने वो खुर्द-पुर्द हो रही हैं। और मैं आप जी नूं इहदी जानकारी देना चाहना हाँ कि हमेशा सरकारी पिट्ठू ਜਿਹੜੇ भी रहे ने लोग अपने नजायज़ अपने ज़ाती फायदियां पिछे उन्होंने कौम नूं ढाह लाई है। जिस गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब के नाल लगती जमीन रायसीना हिल की तुसीं गल कर रहे हो, इस कोई शक नहीं जिथे अज राष्ट्रपति भवन खड़ा है, जिथे इंडिया गेट है, जिथे साडा मतलब पार्लीमेंट हाउस है, ये सारी की सारी जमीन ये रायसीना हिल वाली जी जमीन है। शीशा बंजारा जी ने जी ये पिंड सी सारा बंजारियां दा उन्होंने ये जमीन हैगी सी, लेकिन की होया कि जदों 1947 तो पहला साढ़े ਜਿਹੜੇ कुछ दिल्ली के कुछ ਵੱਡੇ सिख ठेकेदार सी जिन्हां नूं कि उहदे ठेके मिले सन इमारतां बनाउण दे सरकारी, उन्हां ने गैर कानूनी तरीके दे नाल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे जिहड़ा गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे नाल लगती जमीन है उन्हां सारी जमीनां नूं अंग्रेज सरकार दे हवाले कर दिता। और उहदे बदले तुसीं हैरान होगे लायलपुर दे अंदर सब तो पहला लायलपुर दे अंदर वो जमीन अलाट की गई, जद कि लायलपुर और दिल्ली के विचकार कितना फर्क है वह तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो। जो देश का विभाजन होया उस तो बाद वो विचकार वो जमीन जी है बीगढ़ हरियाणा के विचकार दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नूं दित्ती गई। ये सी उस वेले दे सरकारी जिहड़े लोग जिन्होंने अपने ठेकियां पिछे उन्होंने कौम दी जमीनां वेचतियां। और अज भी इतिहास दोहराया जा रहा है अपने जाती फायदियां पिछे, अज भी इन्हां जमीनां नूं जिहड़ा है सरकार के हवाले किया जा रहा है। इतिहास अपने आप च दोहराया जा रहा है, ना
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਲੋਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 2% ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਰੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਔਰ ਪੰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 5% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ UGC ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਕੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਕੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਕੋਹਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। जी मेरे दादा जी प्रोफेसर हरबंस सिंह वो भी मैंबर सन और वो जनरल सैकटरी रहे ने पहली बारी। सैकेंडली इस हुणे टाइम आ गया है कि नए युवक आन ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ-ਦੌੜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੋਨੋਂ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥ 50 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 800 ਆਦਮੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤਾ ਸਦਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਨ। ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। तो ही वॉज अ वेरी लर्नड पर्सन। तो उन्होंने बड़ा कुछ किया है। हुण उसी चीज़ को अगे विजन होर लिया के असीं होर अगे करना चाहते हैं। जिस तरह हुण सरना साहब ने इन्ना कुछ खोलते हैं, इन्हें सारे IAS अफसरों वास्ते, IPS वास्ते, बच्चों वास्ते बड़ा कुछ हो रहा है। ये असीं नहीं चाहते कि ये प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि पंजाब में इन्नी पढ़ाई है नहीं और वो इन्हों इत्थे आके कब्जा करके सारा रोकना चाहते हैं। और साड़ी लड़ाई उस चीज़ की है। उन्होंने 84 के जगह जिन्हें भी पीड़ित परिवार ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ITI ਜਾਂ BTech ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ MBBS ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ B.Ed ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 700 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਾਨ सम्मान ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੀਵੋ ਕੋਮਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, 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 ਪੀਵੋ ਕੋਮਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਕੋਮਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਕੋਮਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ।